جو انسان اپنی زندگی میں دعا کرتے وقت یہ غلطی کرتا ہے اس کی دعا پھر کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایسی کون سی غلطی ہے جو انسان کر لے تو اس کی پھر دعا کبھی قبول نہیں ہوتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ دعا کے بغیر عبادت کا مزہ ہی نہیں ہوتا۔ جو بندہ دعا نہیں کرتا اس کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ دعا کے اندر اللہ پاک نے سکون رکھا ہے۔ لوگ دعائیں تو بہت مانگتے ہیں لیکن دعا کے اندر غلطیاں بھی بہت کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی مانگی ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں اور لوگوں سے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم دو ایسی غلطیاں جو اکثر ہم دعاؤں میں کرتے ہیں آپ کو بتائیں گے، لیکن ان غلطیوں کے بارے میں ہم اپنے گناہ معاف نہیں کرواتے۔ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ دعا کے اندر قبولیت میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کیے بغیر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دعا کے آگے گناہ آ جاتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی گناہ کریں تو اللہ پاک سے اس کی معافی بھی مانگ لیں۔ ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری غلطی جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وجہ یہ ہے ہم 2-4 مرتبہ زیادہ سے زیادہ 10 مرتبہ دعا مانگ کر مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ امید چھوڑ دیتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہو رہی تو مانگنے کا کیا فائدہ، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ دعا میں صبر نہ کرے۔ جیسے ہی دعا کرنے کے بعد جلدی کرے گا، صبر نہیں رکھے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کے بعد صبر رکھنا بہت ضروری ہے، تبھی ہماری دعائیں قبولیت کو پہنچیں گی۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 3 ایسے وقت کے بارے میں جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بندہ ان 3 وقتوں میں اپنی حاجت اللہ رب العزت کے سامنے رکھتا ہے اور اپنی ضروریات کا سامان اللہ پاک سے مانگتا ہے، چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ مانگ لے یا مال ہی کیوں نہ مانگ لے، اللہ پاک اس کو ان 3 وقتوں میں وہ جو بھی مانگتا ہے اللہ وہ قبول کرتا ہے، تو اللہ پاک اسے وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری بات، ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بھی بتائیں گے، اگر 11 دن تک رات کو آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور آپ کے گھر میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ اللہ رب العزت کی غیب سے مدد آئے گی، برکت ہی برکت اور رحمت ہی رحمت ہوتی جائے گی۔ تو وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا علی، وہ کون سا وقت ہے کہ جب بھی میں دعا مانگ لوں فوراً قبول ہو جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 موقع ایسے ہوا کرتے ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ کون سے 3 لمحات ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، جب انسان کا جسم کانپنے لگے اور تھر تھرانے لگے، اس وقت مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ نمبر 2، جب اللہ کا ڈر دل میں ابھرنے لگے، اس وقت بھی انسان اگر کوئی حاجت اللہ رب العزت سے مانگتا ہے اللہ اس کی حاجت کو ضرور پورا کرتا ہے۔ نمبر 3، جب انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں تو اس وقت میں مانگی ہوئی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا بلکہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، ان 3 حالتوں میں انسان کائنات کی جو بھی چیز مانگے وہ اسے ضرور مل جاتی ہے، چاہے وہ صفا و مروہ کے برابر سونے چاندی کے ہی کیوں نہ ہو۔ اب ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جسے پڑھ کر آپ مالدار ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ کو 11 دن تک اللہ تعالیٰ کا ایک
मुबारक नाम या रज़ा को, ऐ अल्लाह मेरी माली परेशानी दूर कर दे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ी दे दे और हलाल रोज़ी दे दे। तो ये वजीफ़ा करने के लिए आपको रात को वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद आप बिस्तर पर बैठें तो दाहिने करवट सुन्नत पर आपको लेटना है। फिर लेटने के बाद आपको अपनी हाजत दिल में रख कर या रज़ाकू या रज़ाकू या रज़ाकू 101 मरतबा 11 दिन तक पढ़ना है और हर रात इसी तरीके से वज़ू करके ही पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों के अंदर आपकी हर हाजत पूरी होगी और अल्लाह की मदद गैब से आपके घर में आएगी। अल्लाह की रहमत और बरकत आपके घर में बरसने लगेगी इंशाअल्लाह। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 चीज़ें चेहरे की रौनक ख़त्म कर देती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस इंसान की ज़िंदगी में ये 4 चीज़ें आएंगी तो उसके चेहरे की रौनक चली जाएगी। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ों के बारे में बताया है, वो हम अब आपको बताएंगे। इसका चेहरा बेरौनक हो जाता है और इसके चेहरे की सारी खुशियाँ चली जाती हैं। तो जैसा कि आज के दौर में चल रहा है कि हर इंसान अपने चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना चाहता है और बेसुकूनी से निजात पाना चाहता है, क्योंकि वो बातें आपको बताई जाएंगी जिनसे अगर आप परहेज कर लें तो आपका चेहरा भी रौनक और चमकदार हो जाएगा। यानी आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, खूबसूरती आ जाएगी, नूर आ जाएगा और आपको खुशियां ही खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िनाह करने से चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है। इज्जत नहीं करना, यानी जो इंसान दूसरों की इज्जत नहीं करता, इसकी खुशियां चली जाती हैं। और इसका इज्जत करना भी किसी भी मामले में हो, या फिर रोज़ी के मामले में हो, या किसी मामले में जो शख्स इज्जत नहीं करता, इसकी खुशियां ख़त्म हो जाती हैं। और फजूल किसी बात पर बहस बनाए रखना और किसी गलत काम को बगैर किसी खौफ के साथ करना, यह भी खुशियों को ख़त्म कर देता है और चेहरे की रौनक भी इस तरह ख़त्म हो जाती है। अक्सर लोग जब किसी काम को करते हैं तो उनके दिल में किसी तरह का खौफ नहीं होता। इनके लिए फरमाया गया है कि जो कोई इन 4 चीज़ों से परहेज कर ले, इसकी खुशियां बरकरार रहेंगी और इसके चेहरे पर रौनक बनी रहेगी। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपकी खुशियां बरकरार रहें, चेहरे की रौनक बनी रहे, वफादारी कायम रहे, तो किसी के साथ भी झूठ ना बोलें, ज़िंदगी में कभी भी किसी से ज़िना ना करें और हराम काम ना करें। अगर ऐसा हुआ तो आपके चेहरे की रौनक जाती रहेगी और खुशियां भी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। नाजरीन, अब हम इसके साथ आपको एक ऐसा छोटा सा अमल बताने जा रहे हैं। जिन लोगों के चेहरे की रौनक ख़त्म हो चुकी है, चेहरे पर दाग धब्बे छाइयाँ आ चुकी हैं और देखने वालों को उनका चेहरा अजीब सा महसूस होता है, तो उसके लिए आपको आज एक अमल बताने जा रहा हूँ। यानी आपको करना क्या है, आपको 1 गिलास पानी ले लेना है और इसमें 7 मरतबा सूरत फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है और 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आपको इस पानी पर फूंक मार देनी है और इस पानी को पी लेना है। इंशाअल्लाह ताला आपके चेहरे पर रौनक ही रौनक आ जाएगी और खुशियाँ ही खुशियाँ आपके चेहरे पर नज़र आएगी। हर कोई आपसे इज्जत से मिलेगा और आपको पसंद करेगा। नाजरीन, ये अमल आपको पाक और साफ हालत में ही करना है। यानी जो मर्द और औरत ये अमल करना चाहते हैं तो पहले पाक साफ गुस्ल कर लें, बावज़ू हो जाएं और उसके बाद ही ये अमल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला चेहरे की रौनक को चमकदार बना देगा और इज़्ज़त भी लौटा देगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीठ पीछे मुसलमान भाई की दुआ कबूल होती है। इसके पास एक फरिश्ता हो जो दुआ करने वाले के सर से करीब मुकर्रर होता है। जब कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है तो फरिश्ता इस पर आमीन कहता है और ये कहता है कि मुसलमान के हक में तूने जो दुआ दी है वो तेरे लिए भी इस जैसी नेमत की खुशखबरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, पहले तुझसे शुरू करूँगा, यानी तुम जो दुआएं दूसरों के लिए मांग रहे हो वो सब दुआएं मैं पहले तुम्हारे हक में कबूल करूँगा, पहले तुम्हें दूंगा, पहले तुम्हें अता करूँगा। अल्लाह ताला हमें दूसरों के ऐब छुपाने और दूसरों के लिए अच्छी दुआएं करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
ناظرین آخر میں کمنٹ باکس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ٹائپ کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔